Hare Krishna. Namo Vishnupada Krishna Prishta Uttaleshu Bhakti Vikas Swami Nityanamine. Namo Vishnupada Krishna Prishta Uttaleshu Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshtarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So here we are. Yesterday we started narrating the Ramayana Leelas. Ramayana Leelagalai netru nama varnikka thodanganum. This is nothing new for the land of India. Indiavil irukkiravaragalukku idu onnu pudhidanadalla. And therefore India is still India due to Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita and the saintly people following it. அதனால தான் இந்தியா இன்னும் இந்தியாவே இருந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா ராமாயணம் மகாபாரதம் மற்றும் சாதுக்கள் எல்லாம் அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறதால. So once you stop teaching Mahabharata, Ramayana and Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, then we would say in English language, goodbye India, goodbye culture, goodbye spirituality. Kali Yuga will enter into the main door. So ராமாயணம் மகாபாரதம் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் உபதேசிக்கப்படலை, அதை மக்கள் கேட்கல அப்படின்னும் போது ஆங்கிலத்தில் குட் பை இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க, போயிட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி. அது கலியுகம் நேரடியாக உள்ள இறங்கிடும். Whatever values are there in society is derived from these books, from these teachings. சமுதாயத்தில் என்னெல்லாம் மதிப்பு மிக்கதாக இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த இலக்கியங்களிலிருந்து வரக்கூடியது தான். North India particularly. குறிப்பா வட இந்தியாவில் with Tulsidas Ramayana, Ramcharitamanas, very influential in many places north, no? People read. வட இந்தியாவில் துளசிதாசருடைய ராமச்சரித்தமானஸ்ன்றது மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அது. And in south we have Kamban Ramayana. இங்க தென்னிந்தியாவில் கம்ப ராமாயணம் இருக்கு. And for all India we have Valmiki Ramayana, north, east, south and west, the authority Valmiki. இந்தியா மொத்தத்துக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான வால்மீகி ராமாயணமும் இருக்கு. So we are lucky that we have in all languages basically Ramayana available now in ISKCON. Most of the languages is available. அதிகபட்சமான எல்லா மொழிகளிலும் இஸ்கான்லயும் ராமாயண புத்தகம் கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கு. அது நம்ம எல்லாம் அதிர்ஷ்ட வாய்ந்தவர்கள்ன்றதை காட்டுது. And we request all devotees to read it. எல்லா பக்தர்களுக்கும் நம்ம வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம், அதை படிக்க சொல்லி. And remember it. அதை நினைவில் கொள்ளுங்க. And apply its teachings in life. அந்த போதனைகளை உங்க வாழ்க்கையில செயல்படுத்துங்க. So you will see as we discuss how many things you can learn. அப்போ நம்ம இதை விவாதிக்கும் போது நம்ம பார்க்கலாம் எவ்வளவு விஷயங்கள் இதில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது. And what to speak of just hearing about Ram purifies us from sin. Just passively sitting and giving our ears to the Lord's Katha purifies us. What an effortless benefit. வெறுமனே பொறுமையா உட்கார்ந்து நாம இந்த ராம கதையை கேட்கறதுனாலேயே நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். அதை பற்றி சொல்றதுக்கு இன்னும் வேற என்ன இருக்கு? So powerful. அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது. So yesterday we stopped on the discussion on when marriage of Sitaram Leela was ராமருக்கும் சீதைக்கும் நடந்த திருமணத்தோட நேற்று நம்முடைய விவாதம் முடிஞ்சது. So we'll continue from there and see how we go. அங்கிருந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க இருப்போம். Those devotees who have to help in kitchen, they can help in kitchen. Those who have to go, please, you feel comfortable, whatever, you know. சமையலுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியவங்க தாராளமாக அந்த சேவையில் ஈடுபடலாம். மற்ற சேவைகள் இருக்கிறவங்க அவங்க சேவையை தொடரலாம். And the program is we'll be hearing from Ramayana, and then 11:30 is Abhishek, and then there is a offering to the Lord, Kirtan, and Prasad, and then evening program for public will be there 6 to 8:30. இப்போ நிகழ்ச்சி என்னன்னா 11:30 மணி வரைக்கும் 11:30 மணிக்கு அபிஷேகம் இருக்கு.
அது வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து ராமாயணம் கேட்போம். 11:30 மணிக்கு அபிஷேகம் முடிஞ்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் இருக்கு. அதை தொடர்ந்து ஆரத்தி, கீர்த்தன், பிரசாதம், மாலை பொதுமக்களுக்கான நிகழ்ச்சி தொடங்கும். So please, those who have service, feel comfortable whenever needed. You can go for service. That's the. அதனால யாருக்கெல்லாம் இடையில சேவை இருக்கோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய சேவை வந்து நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம். Hare Krishna. So yesterday we discussed how the Sita and Ram met in the kingdom of Mithila, Janaka's kingdom, and how the marriage ceremony was performed. மித்திலாவில் ஜனகருடைய ராஜாங்கத்தில் ராமரும் சீத்தையும் எப்படி சந்திச்சாங்க, எப்படி அந்த திருமணம் நடந்ததுன்ற வரைக்கும் பார்த்தோம். So last thing we discussed was that King Dasharatha was looking at Sita and Ram and saying, "Look at them, Lakshmi Narayan." ராமரையும் சீத்தையும் பார்த்து அவங்க லக்ஷ்மி நாராயணர் போல இருக்காங்க அப்படின்றத கேட்டோம். So that time he said that Lord Narayan has two wives, not one. அப்ப அவர் சொல்றார், Sridevi and Bhudevi. நாராயணருக்கு ஸ்ரீதேவி பூதேவின்னு 2 மனைவிகள் இருக்காங்க. So I wish that to marry Lord Ram with earth also, so he has two wives. அதனால இப்போ ராமருக்கு 2வது இந்த பூமியையும் வந்து நான் திருமணம் செய்து வைக்கிறேன். Means he expressed desire to give his kingdom to Ram to rule. So then will be proper. He'll have two wives. He'll have his kingdom and his queen. அப்படின்னா அவருக்கு அந்த ராஜாங்கத்தையும் கொடுக்கிறதா அவர் சொல்றார். அதாவது அவர் திருமணம் செய்துக்கிறார், ராஜாங்கத்தையும் பெறார் அப்படின்றது அவர் சொல்றார். So this is what one day, marriage ceremony returned to Ayodhya and everybody was happy, everybody was on bliss in presence of Ram, Lakshman, Shatrughna, Bharat, and now Sita also there. The transcendental bliss increased unlimitedly in Ayodhya. அயோத்தியாவில் இந்த திருமணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ ராம, லக்ஷ்மண, பரத, சத்ருக்னா எல்லாரும் உன்னதமான ஆனந்தத்தில் இருக்காங்க. இப்போ சீத்தையும் அவங்களோட கூடியிருக்காங்க. அந்த உன்னத ஆனந்தம் வந்து அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ Sage Kamban already described the beauty and opulence of Ayodhya, and now we say, and now Lakshmi herself is residing inside. What I'm going to describe anymore? கம்பர் எப்படி விளக்குறாருன்னா, அயோத்தியா ஏற்கனவே மிகவும் அழகு வாய்ந்ததா இருக்கு. இப்போ லக்ஷ்மி தேவியா அங்கே குடியிருக்கும் போது அந்த வர்ணனையை நான் எங்க போய் விளக்க முடியும் அப்படின்றார். So one day King Dasharatha called all the, how you call that, courtiers, those who attend the king's court, the officers, the ministers, you may say. ஒரு நாள் தசரத மன்னர் தன்னுடைய அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அமைச்சர்களையும் அழைக்கிறார். And he called Vashishta, his kingdom's Brahmana advisor. வசிஷ்டர் அந்த அமைச்சரவையினுடைய பிராமணர், and other rishis, மற்றும் ரிஷிகள் எல்லாம் அவர் அழைக்கிறார். and express his desire to them. அவர்களிடத்துல அவருடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துறார். He said that I fought many enemies, I conquered many kingdoms. பல எதிரிகளோட நான் சண்டை போட்டிருக்கேன், நிறைய ராஜாங்கத்தை வென்றிருக்கேன். I did many sacrifices, நிறைய யாகங்கள் செய்திருக்கேன். and I gave a lot of charity. நிறைய தானம் கொடுத்திருக்கேன். And Kamban say, one morning in reflection of his crown, he seen his grey hair, and he realized, oh, it's time for tapas, it's time for vanaprastha, sannyas. கம்பர் எப்படி வர்ணிக்கிறார்னா, ஒரு நாள் தசரதர் அவருடைய கிரீடத்தினுடைய பிரதிபலிப்பில் அந்த அவருடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய நரைச்ச முடியை பார்க்குறார். பார்த்த உடனே இப்போ நான் தபஸ் பண்றதுக்கான காலம் வந்துருச்சு அப்படின்றத அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். So he said, I'm coming in line of Raghu Vamsha. நான் ரகு வம்சத்துல வந்துட்டு இருக்கேன். Many powerful saintly kings were there. எத்தனையோ சக்தி வாய்ந்த ராஜ ரிஷிகள் இருந்திருக்காங்க. They followed dharma. அவங்க தர்மத்தை பின்பற்றினாங்க. They did their duties. அவங்களுடைய கடமைகளை செய்தாங்க. And they, in the last portion of their life, they also given up the kingdom to their children, to their sons, and they went for tapasya. They went to achieve eternal abode. அவங்க வாழ்வின் கடைசி காலங்களில் அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ராஜாங்கத்தை கொடுத்துட்டு தபஸ் செய்யறதுக்காக அவங்க வனங்களுக்கு போனாங்க. So King Dasharatha said,
I qualify son Rama. இப்போ நான் ராமருக்கு அதை இந்த பட்டாபிஷேகத்தை செய்ய போறேன். Perfectly following duty dharma. தர்மத்தை கடமைகளை பக்குவமா கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடியவர். He's so qualified and gentle and everybody likes him. The people, everybody appreciates him. மிகவும் பண்பானவர், தகுதி வாய்ந்தவர், எல்லாரும் அவரை பாராட்டுறாங்க, அவர் ஏற்றுக்கொள்வாங்க. So I'm thinking of coronating Ram. ராமருக்கு நான் பட்டாபிஷேகம் செய்யணும்னு விரும்புறேன். And I'll go to forest to tapasya. நான் வனத்துக்கு போய் தபஸ் பண்ண போறேன். This is my desire. இதான் என்னுடைய விருப்பம். So all you rishis and ministers, please consider my appeal and tell me your opinion. என்னுடைய இந்த விருப்பத்தை கேட்ட நீங்க மந்திரிகளும் ரிஷிகள் எல்லாரும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னன்றதை சொல்லுங்க. So you say this is something important to learn. The Vedic kingdom is ruled by the king but guided by brahmanas. இதுல இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் என்ன அப்படின்னா, ராஜாங்கம் என்றது ராஜாவால ஆளப்படக்கூடியது, ஆனாலும் அந்த ராஜாங்கம் பிராமணர்களால வழிகாட்டப்படுது. If our temple presidents in ISKCON they follow this rule that they rule the kingdom but they take advice from brahmanas, everything will go very smoothly and the goal, spiritual goal, will always be clearly focused and won't be blurred out by the idea of collecting money and making easy management on the cost of compromising philosophy. இஸ்கான் கோயில் தலைவர்களும் இதே கொள்கையை பின்பற்றினாங்க அப்படின்னா, பிராமணர்களுடைய வழிகாட்டுதலை ஏற்று அவங்க கோயிலை நிர்வாகம் செய்தாங்க அப்படின்னா, அப்போ அவங்களுடைய இலக்கான அந்த ஆன்மீக பாதை அப்படின்றது மிக தெளிவாக இருக்கும். அதில் குழப்பம் ஏற்படாது. பணம் வசூல் பண்ணணும், சுலபமாக நிர்வாகம் செய்யணும் அப்படின்ற அந்த தவறான பாதை மாதிரி போகக்கூடிய விஷயம் இருக்காது. So when Dasharatha appealed to the rishis and to the ministers, Vashishta spoke. ரிஷிகளிடத்திலையும் மந்திரிகளிடத்திலையும் தசரதர் தன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவித்த உடனே வசிஷ்டர் பேசுறார். So he say, indeed you are the king in Raghu dynasty. You are one of those great kings. The way you speak it befits you and it's proper and it's approved to us. Because only attachment we are showing now is attachment to detachment, he says. That's proper. வசிஷ்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ரகுவம்சத்துல மிகச்சிறந்த மன்னர்கள் அப்படின்னா அதுல நீங்களும் ஒருத்தர் என்றதை காட்டுது. நீங்க பேசக்கூடிய விதம் அதுக்கு பொருத்தமானதா இருக்கு. நீங்க அதை நாங்க பாராட்டுறோம். உங்களிடத்துல இப்போ துறவுன்றது, அதாவது துறவு மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் தான் உங்களிடத்துல இப்ப எங்களால பார்க்க முடியுது. அது ரொம்ப நல்லதுன்றாங்க. So Dasharatha king was happy and he say, Vashishta, by your mercy only I got a son, by your advice I got a kingdom, everything runs smoothly and piously for many years. So please now continue shower your blessing on me. Please this kiriti crown I am wearing, please you install it on Ram's head. That's by your blessing only it will happen. Vashishta தசரதர் கேட்கிறார், உங்களுடைய கருணையால எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் ராஜாங்கம் ரொம்ப சிறப்பாக இங்கே ஆட்சி செய்ய முடிஞ்சது. இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ உதவி பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ உங்களுடைய கருணையால என்னுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிரீடத்தை ராமர் தலையில் வச்சு அவரை நீங்கள் மன்னராக்குங்க அப்படின்னு வேண்டிக்கிறார். So King Dasharatha announced, blow the trumpets, announce coronation of Ram, choose the proper date. Like that. இப்போ தசரதன் உடனடியாக அறிவிப்பு கொடுக்க சொல்றார். ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்க போகுது, எல்லாருக்கும் அறிவிப்பு கொடுங்கன்றார். So Vashishta declared, tomorrow is the most suitable auspicious day, the next day. உடனே வசிஷ்டர் சொல்றார், நாளைக்கு இருக்கிறதே மிக மங்களமான நாள், நாளைக்கு அதை செய்யலாம். So everyone was, working fast, decorating all city, everyone was in bliss, everyone was speaking about Ram, everyone was shouting, Jai Shri Ram, like that. உடனடியாக அங்கே நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் ராமரை பற்றி பேசுறாங்க, நகரத்தை அலங்கரிக்கிறாங்க, ஒரே விழா குளமா இருக்கு, எல்லாரும் ஜாய் ஸ்ரீராம் சொல்லி சத்தம் போடுறாங்க. Only here nobody says Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. So it's a coronation of Ram. ராமருடைய பட்டாபிஷேகம் அந்த மகிழ்ச்சி தரேன்னு நான். So you can imagine the kingdom running fast and everyone is working for big celebration, no?
And everyone was in bliss except the Manthara. இப்போ எல்லாருமே அங்க ரொம்ப விழா கோலமா ரொம்ப சந்தோஷமா ஆனந்தமா அங்கங்க ஓடி நிறைய வேலைகளை செய்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஒருத்தரை தவிர மந்தராவை தவிர. So now Kamban said that Manthara was not happy because she was really low motivated, materially motivated. மந்தரா சந்தோஷமா இல்லாம இருந்ததுக்கு காரணம் பௌதிகமான ஒரு எதிர்பார்ப்போட இருந்தாங்க. By nature she was not good. இயற்கையாவே அவ நல்லவளா இல்ல. Kamban means that sometimes in childhood Ram used to throw clay mud balls at her as a children. So she kept envy. கம்பர் சொல்றார் சின்ன வயசா இருக்கும்போது ராமர் சில சமயத்துல மண்ணை உருண்டை பிடிச்சு அதை மந்திரா மேல தூக்கி எறிவாராம். அதனால அவளுக்கு ஒரு விதமான பொறாமை வளர்ந்திருக்கலாம். So she came to Kaikeyi, of whom she was servant, and start to propose some bad plan. இப்போ கைகேயிக்கு வேலைக்காரியா இருந்த அந்த பெண் இப்போ கைகேயிட்ட ஒரு மோசமான ஒரு திட்டத்தை வெளிப்படுத்துறார். So Kaikeyi at first was disgusted, he was horrified, shocked what அதை கேட்ட உடனே கைகேயிக்கு ரொம்ப அருவருப்பா அதை கேட்கறதுக்கே ரொம்ப அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம அதை வெளிப்படுத்தினாங்க. But somewhere other Manthara went on repeating and convinced him, no, your son should be coronated. You will be made servant of other queens. When people come ask you charity, what you will do? You will have to look at Kaushalya every time to give approval. You will burn inside of yourself. She poisoned her mind. இருந்தாலும் திரும்ப அவங்களுடைய திட்டத்தை கைகேயிட்ட சொல்ல உங்களுடைய மகன் தான் ராஜாவாகணும். நாளைக்கு யாராவது தானம் கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எப்பவும் கௌசல்யாவோட கையை எதிர்பார்த்து நீங்க உட்காந்துருக்கணும். அதெல்லாம் நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த ஆசையை தூண்டி விட்டாங்க. How dangerous is association of people who are low class, bad intentions, who are criticizing, who are envious on devotees. How dangerous association of those people. எந்த அளவுக்கு அபாயமானது இந்த ரொம்பவும் கீழ்த்தரமான பொறாமை குணம் கொண்ட மிகவும் இந்த மாதிரியான மட்டமான குணம் கொண்ட இந்த மக்களுடைய சகவாசம் எந்த அளவுக்கு அபாயமானது பாருங்க. It's mentioned in Ramayana that Kaushalya was more attached to Bharat and Kaikeyi was more attached to Ram than to Bharat. ராமாயணத்தில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா கைகேயி ராமர் மேல அதிகம் பற்றுதல் வைத்திருந்ததாகவும் கௌசல்யா பரதர் மேல அதிகம் பற்றுதல் வைத்திருந்ததாகவும் சொல்லப்படுது. And King Dasharatha favored Kaikeyi over other queens. Although Kaushalya was first king, he was still more attracted with Kaikeyi. கௌசல்யா முதல் ராணியா இருந்த பட்சத்திலையும் கைகேயி மேல தசரத மன்னருக்கு அதிகம் ஏற்பு இருந்ததாகவும் வர்ணிக்கப்படுது. So it was difficult to understand how he shifted the feelings, how he changed, how she was influenced by some old ugly hunchback woman, you know. இப்போ அந்த அளவுக்கு இருந்த ஒரு சூழ்நிலையை ஒரு வயசான ஒரு கூன் விழுந்த ஒரு பெண்ணோட தாக்கத்தினால அந்த உணர்வு நிலை மொத்தமும் மாறினது அப்படின்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. But Kamban explains that Kaikeyi mind was influenced by the will of the demigods. மேலும் என்ன விளக்கப்படுதுன்னா கைகேயனுடைய மனசு மாறதுக்கு காரணம் தேவதாக்களுடைய தாக்கமும் இருக்கின்றது. Because devatas were tortured by Ravana, so they have to make arrangement that Ram kills Ravana. So they influence mind of Kaikeyi and because they got boon from Vishnu. Yes, I will come and kill Ravana. So they went to making arrangement that should quickly happen, should quickly finish off Ravana, that we feel relieved. ஏன்னா தேவதாக்கள் ஏற்கனவே ராவணனால மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டு இருக்காங்க. இப்போ பகவான்கிட்ட இருந்து தேவதாக்களுக்கு ராவணனை கொல்ல போறேன் அப்படின்ற அந்த வரமும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அந்த சம்பவம் சீக்கிரமா நடக்கணும் அப்படின்றதுல அவங்களோட எண்ணம். ஸோ அதனால இப்போ அந்த தேவதாக்கள் எல்லாரும் கைகேயனுடைய மனசை மாத்துறதுக்கு காரணமா இருக்காங்க. So Manthara remind Kaikeyi of the boons King Dasharatha promised to her when she assisted him in killing Shambhasura when he was fighting on the Devata side. தேவதாக்கள் பக்கம் இருந்து சம்பாசுரனோட
தசரத மன்னர் போரிட்ட போது அவருக்கு கைகேயி உதவிகரமாக இருந்தாங்க. அந்த சமயத்தில் தசரத மன்னர் கைகேயிக்கு வரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாக்கு கொடுத்திருந்தார். அந்த வாக்கை இப்போ கேட்க சொல்லி மந்திரம் வந்து கைகேயிக்கு நினைவுபடுத்துறாங்க. So she suggested, first you ask king that Bharat become coronated, and then to make sure that Ram will not cause revolution and kill your son, and by force of him and Lakshman together will destroy everything. He should go 14 years in the forest. In the 14 years, Bharat will get love and affection from citizens, and he will be strong, he will have army, he will have political influence. So he will win election after 14 years. That was her proposal. இப்போ கைகேயினுடைய திட்டம், கைகேயிக்கு மந்திர கூடக்கூடிய திட்டம் என்னன்னா, முதல்ல பரதனை மன்னராக்கணுன்ற வரம் கையில், அடுத்து ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சேர்ந்து பரதனை மன்னர் ஆக்காமல் விடுறதுக்கோ அல்லது அவரோட சண்டை போடுறதுக்கோ வழி இல்லாமல் இருக்கணும்னா அவங்க 2 பேரும் வந்து வனத்துக்கு போகணும். ஸோ அதனால் 14 வருஷம் அவங்க வனத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா அந்த இடைப்பட்ட 14 வருஷத்தில் பரதர் மக்களுடைய செல்வாக்கை பெற்று ஒரு நன்மதிப்பை பெற்று அவர் வந்து மன்னராக நீடிக்க முடியும். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி 2 வாரத்தையும் கேட்க சொல்கிறாங்க. So Kaikeyi was influenced and said, yes, I am going to do that. இப்போ கைகேயி அந்த விஷயத்தை கேட்ட உடனே அதில் அந்த தாக்கம் ஏற்பட்டு சரி நான் அதை செய்கிறேன்றாங்க. So she removed all her ornaments, she scattered her hair, she made a big drama, as the only woman know how to make it. இப்போ உடனே அவங்களுடைய ஆபரணங்கள் எல்லாம் கழட்டிட்டாங்க, அவங்க முடியெல்லாம் களைச்சி விட்டாங்க, அதை வந்து ஒரு பெரிய நாடகமாக்கிட்டாங்க, பெண்களால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும். And she lay down on the floor, like devastated. அப்படியே ரொம்ப எல்லாத்தையும் ஏதோ அழிஞ்சு போன மாதிரி அப்படியே தரையில் படுத்துட்டாங்க. Now you see, when you come to the king's palace, even today you can see some of the old palaces. If you go to Udaipur, see Maharana's palace there, you will see there is room for eating, there is room for meeting guests, there is room for sleeping, there is room for business, and there is room for mouring, there is room for crying. If you are sad, you go to that place. இப்போ நீங்க அரண்மனைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கூட உதய்பூரில் மகாராணாவோட அரண்மனைக்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு அறை இருக்கும், விருந்தினர்களை சந்திக்கிறதுக்காக ஒரு அறை இருக்கும், வியாபாரத்துக்காக ஒரு அறை இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் தனித்தனியான அறை இருக்கும். அதே மாதிரி எப்போ நம்ம வருத்தத்தில் சோகத்தில் இருக்கோமோ அந்த வருத்தத்தோடு இருக்கிறதுக்காகவும் ஒரு தனியாக ஒரு அறை இருக்கும். This I heard from one devotee who heard from Atma Tattva. This is not from Kambharat. That she was in that crying room. So King Dasara was looking through all rooms. Where she is celebration. The last thing he would look was the crying room. And he found her there lying on the floor. He was shocked. What happened? What a disaster. இப்போ இந்த கருத்தை வந்து கம்பராமாயணத்தில் சொல்லப்படல. ஒரு பக்தர் ஆத்ம தத்துவ பிரபுட்ட இருந்து கேட்டதா நான் கேட்டேன். இப்போ தசரதர் வந்து கைகையை தேடுறார், எங்கே பார்த்தாலும் இல்லை. கடைசியில் அந்த அழுகிறதுக்காக, அதாவது அந்த வருத்தத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த அறையில் தரையில் படுத்திருக்கிறதா தசரதர் வந்து பார்க்குறார். So then King Dasharath came, saw her. She was, completely ignoring him. She was crying. He wanted to lift her up. She refused. It was very unusual. King was so affectionate to her. இப்போ மன்னர் அவங்க மேலே ரொம்ப பாசத்தோடு இருந்தும் இப்போ இவங்க இந்த மாதிரி தரையில் படுத்திருக்கும் போது மன்னர் பக்கத்தில் வந்து அவரை கண்டுக்கவே இல்லை. அவரை வந்து தூக்கணும்னு பார்க்குறார், அவரை தள்ளி விடுறாங்க, அழுதுட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப வழக்கத்துக்கு மாறான ஒரு செயலாக தெரியுது. So that's why inquiry, what happened? What's the cause of your grief? What's the cause of your suffering? Did anybody say something wrong? Did anybody insulted you? Did anybody criticize God? Or what happened to you? Why it is like that? உடனே மன்னர் விசாரிக்கிறார், என்ன காரணம் உன்னுடைய இந்த நிலைக்கு? யாராவது ஏதாவது தவறாக பேசிட்டாங்களா? உன்னை யாராவது நிந்தனை பண்ணாங்களா? அல்லது கடவுளை பற்றி யாராவது ஏதாவது தப்பாக பேசினாங்களா? இது மாதிரி அந்த காரணம் என்னன்றதை விசாரிக்கிறார். At that time she opened eyes and said, remember you promised me 2 boons. அப்போ அவங்க கண்ணு திறந்து சொல்றாங்க, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, எனக்கு 2 வரம் கொடுக்குறேன்னு நீங்க வாக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. So king smiled in relief.
2 bones. Why 2 bones? How many you want, you ask? உடனே மன்னர் சிரிச்சிட்டே சொல்றார், 2 வரம் தானே, எத்தனை வரம் வேணும் கேளு அப்படின்னு. Then immediately she became okay. She stood up and she said, but you promise that you are going to fulfill it. இப்போ உடனே அவங்க சாதாரண நிலைக்கு வந்துட்டாங்க. உடனே எழுந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு, நீங்கள் உறுதி கொடுங்க, மறுபடியும் உத்தரவாதம் கொடுங்க, நீங்கள் சொல்கிற நான் கேட்குறத நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்க அப்படின்றத. So he said, I already promised before, I promise again. நான் ஏற்கனவே வாக்கு கொடுத்தது தான், இருந்தாலும் மறுபடியும் அதை நான் உறுதிப்படுத்துறேன்றார். Then she spat the poison out. Then she இப்போதான் அவங்க விஷத்தை கக்குறாங்க. Ram should not be coronated. Bharat should be coronated, and Ram should go 14 years in exile. ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கூடாது, பரதனுக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும். ராமர் 14 வருஷம் வனவாசம் போகணும். Now this is sudden. This is like thunder from the clear sky. Why? How this happened? Well, Dasra couldn't. She got, come and say, just like elephant got bitten by the poisonous snake, he fall down like that. He was huge in body, very powerful personality. இது மிகவும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. எப்படி ஒரு மேகமூட்டம் இல்லாத ஒரு வானத்துல திடீர்னு இடி இடிக்குதோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். எப்படி ஒரு விஷ பாம்பு யானையை கடிச்சதுன்னா உடனே அந்த யானை வந்து அப்படியே அவ்வளோ பெரிய உடலாக இருந்தாலும் அது தொப்பனை கீழே விழுதோ, அந்த மாதிரி தசரதர் வந்து அப்படியே கீழே விழுந்தாரு. Just like lifeless, he just dropped down on the floor. அப்படியே உயிரற்றவர் மாதிரி அப்படியே தொப்பனை கீழே விழுந்தாரு. Because King Dasharatha's affection for Ram was unlimited, and now even thought of separation was burning his heart. He couldn't live. இப்போ தசரதருக்கு ராமர் மேலே இருந்த அந்த பற்றானது அளவற்றதா இருந்தது. அதனால இப்போ ராமரை விட்டு பிரிய போறோம் அப்படின்ற அந்த எண்ணமே அவரை சுட்டு எரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு, அந்த அளவுக்கு வருத்தத்தை கொடுக்குது. அவர் அப்படியே விழுந்தார். He survived because of hope that she may change her mind. இன்னமும் அவருக்கு உயிர் இருக்கு, ஏன்னா அவருடைய அந்த கைகேயினுடைய மனசு மாறலாம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்ததால. So yeah, who spoke to you? Who put these evil things in your mind? யாரு உன்கிட்ட பேசினது? யாரு இந்த ஒரு கெட்ட எண்ணத்தை உன்னுடைய மனசுல ஏற்படுத்தினது? Anybody put some spell on you? Some tantra? யாராவது தந்திரம் பண்ணிட்டாங்களா உனக்கு? No, I'm very clear, and you don't go around the bushes. You fulfill these 2 boons or I'm going to die now. I'm just going to give up my life because you don't follow what you said. இல்ல, நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன். எனக்கு இந்த 2 வரத்தை நீங்க கொடுத்து அதை நிறைவேற்ற போறீங்களா, இல்ல நான் இறந்து போகட்டுமா? நீங்க சொன்ன வாக்க மீறினீங்கன்னா நான் இறந்து போக போறேன். So he thought, what a cruel woman. அவர் நினைச்சார், என்ன ஒரு கொடூரமான ஒரு பெண். So he thought, I'll kill her now. அவளை நான் கொன்னுட போறேன்னு நினைச்சார். Then he thought, but Shastra say you cannot kill the woman. ஆனா சாஸ்திரம் சொல்லுது பெண்ணை ஒருத்தர் கொல்லக்கூடாதுன்னு. He was thinking, but only woman can be so cold and cruel. அவர் நினைக்கிறார், ஒரு பெண்ணால மட்டும்தான் இவ்வளவு ஒரு கொடூரமான நபரா இருக்க முடியும். So King Dasharatha said, why not to kill her? உடனே தசரதர் வந்து ஏன் அவங்க கொல்லக்கூடாதுன்றதுன்னு சொல்றாரு. Indeed, today I'll kill all women on the planet, he said. அது மட்டும் இல்ல, அந்த பெண்ணை கைகையை கொல்றதை பற்றி மட்டும் அவர் நினைக்கல, இந்த அண்டத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்களையும் கொல்லணும்னு நினைக்கிறார். So what if you say it's sinful? One fellow will be sinful, but all world will be free from this cruelty and envy. இப்ப அப்படி ஒருத்தர் வந்து பெண்களை கொண்டுட்டார் அப்படின்னா அவர் ஒருத்தர் தான் பாவியா இருப்பார். ஆனா உலகத்துல இருக்க மற்றவங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி இந்த கொடூரத்துல இருந்து பாதுகாக்கப்படுவாங்க, இல்லை இந்த மாதிரி கொடூரமா பாதிக்கப்படாம இருப்பாங்கல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறார். Then he thought, no, it's adharmic. I'm coming in line of such a great kings. I can't do adharma. So he collapsed. He didn't know what to do. இல்ல, மிக சிறந்த மன்னர்கள் வரக்கூடிய வம்சத்துல வரனா இந்த மாதிரி தர்மத்துக்கு புறம்பா செயல்பட முடியாது அப்படின்னு விட்டுறாரு. Then he tried his best to put so many arguments to Kaikeyi to change her mind. மேலும் தொடர்ந்து கைகையினுடைய மனசை மாத்துறதுக்காக எத்தனையோ வாதங்களை முன்வைக்கிறார். He said, I know Bharat, he will never accept crown.
in the presence of elder brother Ram. He will never accept it. Give up that idea. அவர் சொல்றார், பரதனை எனக்கு நல்லா தெரியும். மூத்த சகோதரன் இருக்கும்போது ராஜாங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்றதுன்றது அவனால முடியாத விஷயம், அது நடக்காது அப்படின்றார். And then he said, even if Bharat accepts, people will not like it, they will not agree. All Ayodhya will disobey. பரதனை ஏற்றுக்கொண்டாலும் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க, அயோத்தியாவாசிகள் எல்லாரும் அதை மறுப்பாங்க. He said, earth will not accept it. பூமி அதை தாங்காது. But Kaikeyi said, you don't want to keep your word? That's what you want to say? Pinching, really. Kaikeyi சொல்றது, அப்ப நீங்க சொன்ன வாக்க மீறுறீங்களா? நீங்க சொன்ன உறுதிமொழியை நீங்க மீறுறீங்களா? சொன்னது செய்ய போறது இல்லையா? And he said, Dasharatha said, if you exile Ram in the forest, everybody will leave. Even people from Patala Loka will leave. Whom you will rule? Where is your kingdom without anybody? Nobody will be here to rule. Give up that crazy idea. தசரதர் சொல்றார், ராமரை வனவாசம் அனுப்பினாங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லாருமே அவர் பின்னாடி போயிடுவாங்க. பாதாள லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் கூட அவர் பின்னாடி போயிடுவாங்க. அப்புறம் யாரை வச்சு நீ ராஜாங்கம் நடத்த போற? யாரை வச்சு நீ ஆள போற? So she said, okay, then I will give up my life because of you and you will get sin for that. அப்படியா? சரி, அப்ப நான் உயிரை விட்டுறேன். உங்களால தான் அது நடக்குது. நீங்க செஞ்ச அதுக்கு நீங்க தான் பாவியாக போறீங்க. So Dasharatha begged her. Great king like this, emperor of the world. All kings were coming, bowing down to him. And he bowed down to Kaikeyi and said, take my eyes, take my life, but don't take Ram. And she didn't blink with her eye. No. So cruel, so cold. தசரதர் உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லா பெரிய மன்னர்கள்லாம் அவர்கிட்ட வந்து விழுந்து வணங்குறாங்க. அவர் வந்து கைகையிட்ட விழுந்து வணங்கி கெஞ்சி கேட்கிறார், என்னுடைய கண்களை வேணா பிடிங்கோ, என்னுடைய உயிரை வேணா எடுத்துக்கோ, ஆனா ராமனை வந்து வனவாசம் அனுப்பாத. And she said, if you don't fulfill these 2 boons to me, who will on this earth remain truthful? You will be at fault, degrading all entire population of the earth. So better I die today. I understand. You are not going to. I'm going to die today, she said. கைகையை என்ன சொல்றாங்க, நீங்க இந்த வரத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா அப்ப யார் உண்மையா இருக்க முடியும்? இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்கள் தொகையும் வந்து உண்மை இல்லாதவங்களா போயிட போறாங்க. பரவாயில்ல, நீங்க வந்து வாக்கு நிறைவேற்ற போறதில்லை, நான் இறந்து போறேன்றாங்க. So king, to stop her, say, okay, let Bharat rule the kingdom, but keep Ram here, let him not go to the forest. சரி, இப்போ தசரதர் சொல்றார், சரி இருக்கட்டும், பரதனே மன்னர் ஆகட்டும், ராமர் வனவாசம் போகாம இங்கே இருக்கட்டும். He said, Ram is my life. If you take him to forest, you are taking my life. I'll surely die. So my life is in your hands. You decide now. ராமர் தான் என்னுடைய உயிர். ராமன் இல்லாம என்னால வாழ முடியாது. இப்ப ராமனை வனவாசம் அனுப்புனா நான் உயிரை விட போறேன். என் உயிர் உன் கையில இப்ப இருக்கு, நீ முடிவு பண்ணன்றார். So she said, not 1 boon, 2 boons. ஒரு வரம் நான் கேட்கல, கேட்டது 2. So king collapsed completely. மன்னர் அப்படியே, he said, I conquer all the world and in my own house I am being conquered by my own wife now. நான் உலகம் மொத்தத்தையும் வென்றேன், ஆனா இப்போ என்னுடைய மனைவியால நான் வெல்லப்பட்டிருக்கேன். So he fainted, he collapsed. அவர் அப்படியே மயங்கி விழுந்தார், உணர்வு இல்லை. So before he fainted, he said, okay, for these 2 bones. He should say yes. அவர் மயங்கறதுக்கு முன்னாடி சரி அப்படின்ட்டு மயங்கறார். So Kaikeyi immediately was in bliss. She went to sleep, took good rest, without any bad consciousness or anything, any, how you call it? Guilt. No any felt of guilt. Husband is unconscious, shaking down, having fever, completely dying. And she stood up, put her ornaments back, went to sleep, took the rest. Okay, now call Ram. Let's finish the business. So cruel, so cold, so emotionless, amazingly. இப்போ கைகேயி உடனடியாக எழுந்து வந்து அவங்களுடைய ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு போய் கொஞ்சம் எந்த ஒரு குற்ற உணர்வும் இல்லாமல் அவங்க போயிட்டு ஓய்வு எடுத்துட்டு ராமரை இப்போ கூப்பிடு, இப்போ ராமர் முன்னாடியே வந்து அதை எல்லாம் பேசி உடனே அதை முடிச்சிடலாம் அப்படின்றாங்க.
அவ்வளவு கொடூரமா இருக்காங்க. கணவர் வந்து மயக்கத்துல உயிரை விடுற நிலையில இருக்கார், அதெல்லாம் பொருட்படுத்தல. So we should understand that these are not material feelings of Dasara. These are feelings, attachment to Supreme Personality of Godhead. That means they are a million times stronger than what we have attachment among us in material world. இப்போ தசரதருடைய இந்த உணர்வு நிலை வந்து ஒரு பௌத்திகமானதா நம்ம கருதக்கூடாது. பகவான் ராமச்சந்திரன் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதல் திவ்யமானது. அப்படின்னா இந்த பௌத்திக உலகத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பற்றுதலை காட்டிலும் பல கோடிக்கணக்கான மடங்கு அதிகமானது அது. And you know what are attachment of material world? No, we all know. இந்த பௌத்திக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் என்னன்றத நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். But these are all feelings coming from mind, not of the soul feelings. But the Dasarat feelings is the soul, original, pure feeling. ஆனா இந்த உணர்வுகள் இங்க பௌத்திக உலகத்துல எல்லாமே மனசுல இருந்து வரக்கூடிய உணர்வுகள். ஆனா உண்மையிலே தசரதருடைய உணர்வுகள் எல்லாம் ஆத்மாவுடைய அந்த உணர்வுகள், உண்மையான உணர்வுகள். We understand in material world, more attachment we have, more pain we will experience. பௌத்திக உலகத்துல நம்முடைய அனுபவம் என்னன்னா, எந்த அளவுக்கு அதிகம் பற்றுதல் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த பற்றுதல் விட்டு நம்ம பிரியும் போது அது வழியை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. But in spiritual realm, the more transcendental attachment, the more transcendental pain is experienced, it gives more transcendental pleasure, amazingly. ஆனா அதே ஆன்மீக தளத்துல எந்த அளவுக்கு அதிகம் பற்றுதல் இருக்கோ, எந்த அளவுக்கு அதுல பிரிவு ஏற்படுதோ அந்த அளவுக்கு அதுல உன்னதமான ஆனந்தம் அதிகரிக்குது. So one should not think, oh, why Rama allowed his father and great devotee to suffer so much. Actually, Dasharatha experienced transcendental attachment to Ram in the highest extent. It was transcendental bliss. It is samadhi for him. அதனால ஒருத்தர் ஏன் ராமச்சந்திரர் தன்னுடைய சிறந்த பக்தனான தசரதருக்கு இப்படி ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா தசரதர் அந்த மிக உயர்ந்த நிலையில அந்த ராமச்சந்திரன் மேல இருந்த அந்த அதிகப்படியான அந்த பற்று, அந்த பிரிவினால அந்த உன்னத திவ்யமான அந்த ஆனந்தத்தை அந்த இடத்துல அவர் அனுபவிக்கிறார். So Ram got message that his father and mother want to see him, so he ran immediately to king's palace. இப்போ ராமருக்கு அந்த செய்தி கிடைக்குது, தன்னுடைய தாய் தந்தையர் தன்னை பார்க்க விரும்புறாங்க என்ற செய்தி கேட்ட உடனே அரண்மனைக்குள்ள ஓடி வரார். Kamban describes that he standed in Vinaya Mudra. கம்பர் அதை வர்ணிக்கிறார். அவர் வினய முத்திரத்தோட வந்து Vinaya Mudra means he came, put his one hand over the mouth, bend a little bit and holded his cloth in second hand. Very humbly he came in front of mother like a servant. வினய முத்ரா அப்படின்றது ஒரு கை வந்து இப்படி வாய் முன்னாடி வச்சுட்டு இன்னொரு கையால தன்னுடைய ஆடையை வந்து கொஞ்சம் தூக்கினபடி பணிவோடு அப்படி கொஞ்சம் புனித வனத்துல நிக்கிறது. So see, he was so humble, respectful. அந்த அளவுக்கு அவர் பணிவா மிக மரியாதை நிமித்தத்தோட முன்னாடி வந்து நிக்கிறார். So he saw father. தந்தையை பார்க்கிறார். So he was so disturbed. ரொம்ப தொந்தரவுக்குள்ளாகிறார். Asking what happened, what is the cause of this disaster? என்ன நடந்தது, ஏன் உங்களுக்கு இந்த நிலை அப்படின்றத விசாரிக்கிறார். Did I do anything wrong? நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணேன்னா, who is the cause of this misfortune? இந்த துரதிர்ஷ்டமான நிலைக்கு காரணம் யாரு? And he was shocked that she is just standing there. அவருக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா attending இருக்கு. the husband at all. அவருக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கு. கைகை அப்படியே சும்மா நின்னுட்டு இருக்காங்க அங்க. Very strange, you know. ரொம்ப வினோதமா இருக்கு அவங்களுக்கு. Lying on the floor and she's just emotionless. No. தந்தை தரையில படுத்து கிடக்கிறார் இந்த மாதிரி. ஆனா தாய் வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு உணர்ச்சியுமே இல்லாம அப்படியே நின்று இருக்காங்களே அப்படின்னு. So she was looking at Dasaratha, expecting him that he will tell to Ram these two boons. அவங்க தசரதர் வந்து இப்போ ராமர்கிட்ட அந்த ரெண்டு வரம் என்னன்றத விளக்க போறார் அப்படின்றத தசரதர் சொல்லுவாரு. கைகை காத்துட்டு இருக்காங்க. King couldn't open his mouth. ஆனா மன்னரால வாயை திறக்க முடியல. So Kaikai said, my son Ram, if you want me, I can tell you what is king's order, since he is not able to speak. மகனே ராமா, she offered service. I will tell you. கைகை சொல்றாங்க, மகனே ராமா, இப்போ மன்னரால பேச முடியலன்றதால அவருடைய கட்டளை என்னன்றத வேணா நான் சொல்றேன். So he said, immediately please you tell me.
உடனே ராமர் சொல்றார், உடனடியே சொல்லுங்க, ஏன் அதுக்காக காத்திருக்கீங்க? You tell me, your king tell me, for me same order. நீங்க சொன்னா என்ன, மன்னர் சொன்னா என்ன, எனக்கு ஒரே கட்டளை தான், அதுல ஒன்றும் வேறுபாடு இல்லை. Valmiki said, the Ram said at that moment, the mother is 10 times more respectful than the father. So your order is much more, I'm going to take it with more heart and full dedication. Just say, you're my mother. இந்த இடத்துல வால்மீகி எப்படி விளக்குறாருன்னா, ஒரு நபருக்கு தன் தந்தையை காட்டிலும் தாய் மீது 10 மடங்கு அதிகம் மரியாதை இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க சொன்னா அது இன்னும் நல்லது, நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்றார். King was unconscious, he didn't hear all this. மன்னர் இதெல்லாம் உணர்வற்ற நிலையில் இருக்கார், இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. So she said, the king's desire is that Bharat should be coronated as a king and you should go 14 years in the forest wearing bark garments in exile. கைகேயி சொன்னது என்னன்னா, மன்னருடைய விருப்பம் பரதன் முடிசூட்டப்படணும், நீ மரப்பட்டையை அணிஞ்சிட்டு 14 வருஷம் வனவாசம் போகணும். Wear bark garments and execution starts now. Now you have to. இப்பவே அதை நீ செயல்படுத்தணும். And then what was the reaction of Ram? இப்போ ராமர் அதுக்கு எப்படி அந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டாருன்னா, he got angry. அவர் கோபப்பட்டாரா? This is not right. இது நியாயம் இல்லை, I should be the king. நான் தான் மன்னன் ஆகணும். No. இல்ல. Kamban described his face start more shining, showing unlimited bliss by hearing this. கம்பர் எப்படி வர்ணிக்கிறாருன்னா, இதை கேட்ட உடனே ராமருடைய முகம் இன்னும் பிரகாசமாகுது, ரொம்ப சந்தோஷத்தை அவர் வெளிப்படுத்துறார். Oh, this is my father's order, very nice. இது என்னுடைய தந்தையோட கட்டளையா, ரொம்ப நல்லது. Bharat is so qualified. பரதர் ரொம்ப தகுதி வாய்ந்தவர். Isn't glory of my younger brother my own glory? என்னுடைய இளைய சகோதரனுக்கு இப்படி ஒரு புகழ் வாய்ந்த ஒரு நிலை வருது அப்படின்னும் போது அது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய புகழ் இல்லையா? I'm so happy my younger brother will be king. என்னுடைய இளைய சகோதரன் மன்னராக போறதுன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. His face starts shining more than before. அவருடைய முகம் மேலும் மேலும் பிரகாசமாகுது. And he said, mother, you could tell me directly, why you bothered father about it? அண்ணே, நீங்களே இதை சொல்லியிருக்கலாமே, ஏன் இதுக்கெல்லாம் தந்தையை நீங்க தொந்தரப்படுத்தணும்? So she said, look, father is suffering, he is attached to you. Go quickly to forest. Why you won't prolong his suffering? அவருடைய தந்தை மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல்னால கஷ்டப்பட்டு இருக்கார், ஏன் அவருடைய கஷ்டத்தை அதிகப்படுத்துற? உடனே நீ கிளம்பு, நீ வனத்துக்கு போன்றாங்க. So in Valmiki said, Ram explained, only thing mother really hurt me, that you bothered father. For this small thing, you could tell me directly. Why you bothered father? Look at our father. வால்மீகி என்ன சொல்றாருன்னா, அண்ணே நீங்களே இதை சொல்லிருக்கலாம், ஏன் இதுக்கெல்லாம் போய் நீங்க தந்தையை தொந்தரப்படுத்திட்டு இருக்கணும், அவரே இதுல இழுத்திருக்கணும், நீங்க சொல்லியிருந்தாவே நான் அதை செய்திருப்பேன்ன்றார். So anyway, thank you, please you bless me. Touch her feet, circumambulate her and left. அப்படி இருந்தாலும் அவர் தந்தை சுற்றி பலம் அவங்களுடைய கைகையினுடைய திருவடியும் தொட்டு கும்பிட்டு அவர் கிளம்புறார். Now he comes on the street and everybody expecting Ram will be the king, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, everybody was shouting. இப்போ அவர் வீதியில வந்த உடனே எல்லாரும் ராமர் மன்னராக போறார் அப்படின்னு சொல்லி ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் கோஷம் எழுப்புறாங்க. And nobody could notice any difference on his face. Nobody could notice that something happened, that he lost kingdom, that he has to go exile. Nobody could notice. They all thought everything is fine, it's coming out. On the face of person immediately you can see. இப்போ ராமருடைய முகத்துல யாராலையும் எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் எதிர்பார்க்கல, பார்க்க முடியல. ஏன்னா அவர் ராமருடைய முகம் அவர் தான் முடிசூட்டப்பட போறது இல்லை, நான் வனவாசம் போக போறேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் அவருடைய முகத்துல வெளிப்படவே இல்லை, யாராலையும் அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியல. No change in his personality. அவரோட இடத்துல எந்த மாற்றமும் இல்லை. This is detachment. அதுதான் துறவுன்றது. This is topmost quality. மிக உயர்ந்த குணம் அது. So many difficulties come in life. We should see how to apply this Ramayana. It's a difficult one, no? வாழ்க்கையில நிறைய நம்ம கஷ்டங்களை எதிர்கொள்ளும் போது இந்த ராமாயணத்துல வரக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அதை செயல்படுத்துறதுன்றதை பார்க்கணும். Particularly as a devotee, we should cultivate this quality of non-enviousness and forgiveness. குறிப்பா ஒரு பக்தனா பொறாமையற்ற ஒரு குணம், அதே சமயத்துல மன்னிக்கக்கூடிய குணம், அந்த நம்ம வளர்க்கிறது ரொம்ப அவசியமானது.
We should spread holy name. Everybody should preach. Everybody should distribute books under my guidance. Otherwise, no. I'll stop it. That is crazy. திருநாமத்தினுடைய புகழை பரப்பணும், நாம பிரச்சாரம் செய்யணும், எல்லாரும் புத்தகம் விநியோகம் செய்யணும், என்னுடைய வழிகாட்டுதல் படி அப்படின்னு இருக்கிறது இல்ல. Say we preach to somebody and he become inspired to follow devotional service, he become devotee. ஒருத்தருக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறோம், அவங்க வந்து உற்சாகம் அடைஞ்சு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சேவையில் ஈடுபடணும்னு விரும்புகிறாங்க. And then he takes bhakti more seriously than us. இப்போ அவர் வந்து நம்மளை விட அதிகமாக தீவிரமாக பக்தியில் ஈடுபடுறாங்க. He advances more than us. நம்மளை விட ரொம்ப வேகமாக முன்னேற்றம் அடைகிறாங்க. So we should not feel envious. அதை பார்த்து நம்ம பொறாமை அடையக்கூடாது. We should encourage him. அவரை ஊக்கப்படுத்தணும். You go to Krishna quickly. சீக்கிரமா நீங்க கிருஷ்ணகிட்ட போங்க. Then maybe some hope for me. எனக்கு ஏதாவது வழி கிடைக்கும் அப்படி நீங்க Prabhupada said, Prabhupada சொல்றாரு அது. Srila Prabhupada said, even if one of my disciples become pure devotee, he will rescue me. என்னுடைய சீடர்கள் ஒருத்தர் தூய பக்தனானா கூட என்ன விடுவிப்பார் அப்படின்னு பிரபுபாத சொல்றாரு. So we should not be envious. If somebody is young devotee is enthusiastic, encourage him, not putting him down, doing politics and criticizing him unnecessary to others. Just that bad quality. This is Mantara's heart, not Rama's heart. இப்போ ஒரு இளைய பக்தர் வந்து உற்சாகமா சேவையில் ஈடுபட்டு முன்னேற்றம் அடைகிறாருன்னா அவரை ஊக்குவிக்கணும். அதை விட்டுட்டு அவரை தள்ளி விட்டுட்டு அவரை பத்தி எப்பவும் குறை சொல்லிட்டு அவரை பத்தி புகார் பண்ணிட்டு இந்த எண்ணம் வந்து மந்தராவோட குணம், ராமருடைய குணம் கிடையாது. Right. So we should be consciously, we should fight against this envy. Should not put down other devotees. Should inspire them, encourage them. இந்த பொறாமை என்ற அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம தவிர்த்து மற்ற பக்தர்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம முன்னேறணும். நம்ம வந்து மற்றவங்களை தள்ளி விடுறதுக்கு முயற்சிக்க கூடாது. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு அதை உணர்ந்து அதை செயல்படுத்தணும். Already I went with Vishwamitra Muni and I got all those weapons and I learned so much from him. Now I'll be 14 years with rishis doing tapa in the forest. He was in bliss. இப்போ ராமர் ஏற்கனவே நான் விஸ்வாமித்திரர் கூட போய் நிறைய திவ்யமான ஆயுதங்கள் எல்லாம் பெற்று நிறைய விஷயங்களை கத்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் 14 வருஷம் நான் போய் வனத்துல ரிஷிகளோட இருக்க போறேன், இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள போறேன்றதுல அவர் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்காரு. So he went on the street, nobody noticed any change on his face. He was completely detached. அவர் அந்த வீதியில வரும்பொழுது யாராலையும் அவருடைய முகத்துல எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் பார்க்க முடியல. அவர் வந்து இந்த மாதிரி வனவாசம் போக போறாருன்றது யாருக்குமே தெரியல. So this is really big detachment. This we have to learn. அது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பற்றற்ற நிலை. இதை நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும். Shiva's Acharya's Thakur's son died in the middle of Kirtan when Chaitanya Mahaprabhu was in his house. And he didn't want to tell anybody not to stop Kirtan, not to disturb Chaitanya's Kirtan. Chaitanya Mahaprabhu Shiva's Thakur's வீட்டில் கீர்த்தனம் நடந்துட்டு இருக்கு. அவருடைய மகன் இறந்து போயிடுறார். அந்த செய்தி தெரிஞ்சோம் அந்த கீர்த்தனம் வந்து தடைபடக்கூடாது அப்படின்றதுல அவர் உறுதியா இருந்ததால அவர் வந்து யாருக்குமே அந்த செய்தி சொல்லவே இல்லை. This is only pure devotee can act like that. இது வந்து ஒரு தூய பக்தர்களால மட்டும்தான் அப்படி செயல்பட முடியும். Not consider his own happiness, but consider Krishna's happiness. தன்னுடைய சொந்த சந்தோஷத்தை வந்து கருத்துல எடுத்துக்காம கிருஷ்ணருடைய சந்தோஷம் தான் அவங்க முக்கியமா கருதுவாங்க. So Ram went from King Dasharatha's Kaikeyi's palace to Kaushalya's palace. இப்போ ராமர் கைகேயனுடைய அரண்மனையிலிருந்து கௌசல்யாவோட அரண்மனைக்கு போயிட்டு இருக்கார். So that is his mother. கௌசல்யா சொந்த தாய். So he has to offer pranam before he goes to forest. அவர் வனத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணணும். So he comes in the palace of Kaushalya. கௌசல்யாவோட அரண்மனைக்குள்ள வர்றார். And she is looking strange. Where is the white umbrella? Where are the whisk fans fanning you? Why like this he is coming without any இப்போ company? கௌசல்யா பார்த்த உடனே ஆச்சரியப்படுறாங்க. என்ன ஆச்சு? இவருக்கு வந்து அந்த வெண்கொடை இல்லை, விசிறிகள் வீசப்படலை, தனியாக அப்படி ஒத்தால வர்றார். And he said, I came to inform you about king's will. ராமர் சொல்றார், king's order. மன்னருடைய கட்டளை என்னன்றதை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன். King said that Bharat should be coronated. மன்னர் சொன்னார் பரதனுக்கு தான் முடிசூட்டப்படணும். Not me. Instead of me.
எனக்கு பதிலா பரதன் தான் முடிசூட்டப்படணும். So these were interesting. So Kaushalya didn't blink with her eyes. He said, okay, that's nice. இதை கேட்ட உடனே கௌசல்யா கொஞ்சம் கூட அவங்க ஆச்சரியப்படுறதோ அதிர்ச்சி அடைறதோ இல்லை. அவங்க அப்படியே சரி அப்படின்னு அவங்க அப்படியே அடுத்தது என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. She was not disturbed with it. அவங்க எந்த தொந்தரவும் அடையல அதுல. She said, no, that's good. Bharat has 3 times more good qualities than you, she said. இப்போ கௌசல்யா சொல்றாங்க, பரதனுக்கு உன்னை காட்டிலும் 3 மடங்கு அதிகம் தகுதி இருக்கு. Now that shows you nature of Kaushalya, that she was mother of Ram, but she had more affection to Bharat. She was not selfish woman, you know. இப்போ கௌசல்யாவோட குணம் இங்க பார்க்கலாம். நம்ம ராமன் வந்து தன்னுடைய புதல்வனா இருந்தும் பரதன் மேல அதிகம் அவங்களுக்கு பற்று இருந்தது. And then she said, that's okay, but it's strange thing. It's not done in tradition. When the elder brother is there, how could younger brother be the king? அது சொன்னதுக்கு அப்புறம் கௌசல்யா சொல்றாங்க, ஆனாலும் இது கொஞ்சம் வினோதமா இருக்கு. பாரம்பரியமா இப்படி எதுவும் நடந்தது இல்லையே. மூத்த சகோதரன் இருக்கும்போது இளைய சகோதரனுக்கு முடிசூட்டப்படுறதுன்றது வழக்கம் இல்லையே. And then Ram said, my father told that I should go 14 years in the forest dressed in bark skin and spend time with rishis. அதுக்கப்புறம் ராமர் சொல்றார், அது மட்டும் இல்ல மன்னர், நான் 14 வருஷம் வனவாசம் போகணும், நான் வந்து மரப்பட்டை ஆடைய அணிஞ்சிட்டு போகணுன்றதையும் கட்டளையிட்டு இருக்கார். Then she collapsed. அதை கேட்ட உடனே அவங்க அப்படியே, that was unbearable, separation from Ram. ராமர் பெரிய போறோம் அப்படின்றத வந்து அவங்களால தாங்க முடியல, அப்படியே கீழே விழுந்துறாங்க. Then she couldn't understand why king said it. ஏன் மன்னர் அதை சொன்னார் அப்படின்றத அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல. Kamban said, just like a calf, when calf was taken in front of her, this is how she felt. எப்படி ஒரு பசு தான் முன்னாடியே கண் முன்னாடியே தன்னுடைய கன்றை வேற எங்கேயாவது எடுத்துட்டு போனாங்களோ அது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அதை உணர்ந்தாங்க. And she said, no, you should not go. கௌசல்யா சொல்றாங்க, இல்ல நீ போக கூடாது. Ram said, disobeying my father's order. தந்தையோட கட்டளையை நான் மீற முடியுமா? For what? எதுக்காக? Then Kaushalya understood. He already given up kingdom from his mind. He already shown no any idea of that kingdom. He given up. கௌசல்யா புரிஞ்சுக்கிறாங்க, ராமர் வந்து ஏற்கனவே ராஜாங்கம் எல்லாம் என்ன திறந்துட்டார், அது மேல எந்த பற்றும் இல்லை அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. And she saw his determination to follow father's order whatever happens. எதுவா இருந்தாலும் தந்தையோட கட்டளையை பின்பற்றுறது தான் அப்படின்றதுல அவர் உறுதியோட இருக்கிறதையும் கௌசல்யா பார்க்கறாங்க. So Valmiki describes that Ram said, sun may not rise, moon may not rise, water may stop being liquid, but I am not going to give up order of my father, he said. ராமர் சொல்றார், சூரியன் உதயமாகாம போகலாம், சந்திரன் உதயமாகாம போகலாம், நீர் திரவமா இருக்கிறத நிறுத்திடலாம், ஆனா என்னுடைய தந்தையோட கட்டளையை மீறது என்னால முடியாத விஷயம். So Kaushalya immediately ran to the Dasharatha palace. She wanted to convince him to change his mind. She didn't know what's the reason for it. உடனடியா கௌசல்யா ஓடுறாங்க தசரத மன்னர்கிட்ட, அவருடைய மனசை மாத்தலாமா அப்படின்னு சொல்லி. So in the meantime others also hear the news and everyone is devastated. இந்த சமயத்துல மற்ற எல்லாருக்கும் அந்த செய்தி கிடைக்குது. எல்லாருமே வந்து அதை கேட்ட உடனே அப்படியே அதிர்ச்சி அடைஞ்சு அப்படியே collapses. That's the same. Tamil? Any good words in Tamil? ஓகே. அவங்க அதெல்லாம் கேட்ட உடனே அவங்க அப்படியே மூர்ச்சை அடைஞ்சிடறாங்க. Vashishta, great rishi, got bewildered. வசிஷ்டர் பெரிய ரிஷி, அவரே குழப்பமாயிடுறார். He came to see the king. அவர் மன்னரை பார்க்க வர்றார். Touch him and sprinkle water, shook him, called him, nothing helped. King could not get தண்ணி தெளிக்கிறார், தட்டி எழுப்ப பார்க்கிறார், ஒன்றும் பண்ண முடியல. Then he chanted Ramanam. ராமநாமத்தை அவர் Then king opened eyes. உடனடியா கண்ணை திறக்கிறார் மன்னர். Now king doesn't know that Kaushalya told to Ram. He doesn't know. இப்போ he was unconscious. King Dasharatha, he doesn't know that Kaikeyi already told to the Ram. இப்போ மன்னருக்கு வந்து கைகேயி நடந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்றது
தெரியல இன்னும். No? So that commotion is going on there, disturbance. இப்போ அந்த நிலை அங்க இருக்கு. Ram went to Sumitra. இப்போ ராமர் சுமித்ரா கிட்ட போறார். Lakshman's mother. லக்ஷ்மணனுடைய தாய் கிட்ட. So he told her the same thing and offered Pranama's blessing. இப்போ என்ன நடந்ததோ அதை சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் கேட்டு விழுந்து வணங்குறார். So she started crying so loudly that all Ayodhya could hear. இப்போ சுமித்ரா வந்து அழறத அதை கேட்ட உடனே அவங்க அழறாங்க. அந்த அழுகை வந்து அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் கேட்கிற அளவுக்கு அந்த சத்தமா அழறாங்க. So Lakshman heard. லக்ஷ்மணனுக்கு அது கேட்குது. He heard that Ram is sent to exile. ராமர் வந்து வனவாசம் போறார் என்றதை கேள்விப்பட்டார். So he got so angry. ரொம்ப கோபம் வருது அவருக்கு. He took his bow and sword. வில்லு அம்பை எடுத்துக்கிறார். Tied his hair. முடிய கட்டிக்கிறார். Fastening his kavacha. அவருடைய கவச்சம் எல்லாம் இறுக்கி கட்டிக்கிட்டு put the belt. இடுப்புல பெல்ட் எல்லாம் இறுக்கமா கட்டிக்கிறார். And twang his bow. Bang! Then sound came that all 14 planetary systems stopped. Everything stopped. Devata's soul. Pralaya is coming. We are all finished now. அந்த வில்ல இருந்த அந்த நான் அப்படியே தட்டி விடுறார். அந்த சத்தம் வந்து 14 அண்ட சராசரங்களும் அப்படியே நடுங்குற அளவுக்கு பிரளயம் ஏற்பட போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So he went on the street with bow and arrow. அப்படியே வீதியில வந்து நிக்கிறார் வில் அம்போட. Who is the enemy of Ram? Who said it? Who is the one? யார் ராமரோட எதிரி? யார் வந்து அப்படி சொன்னது? Everybody ran away from the street. எல்லாரும் வீதியில இருக்கவங்க ஓடி போறாங்க. He said, where is this Kaikeyi? I'll kill her now. எங்க அந்த கைகேயி? நான் கொல்ல போறேன் இப்போ. Where is that Bharat? That sinful wretch born of her womb? I'll kill him now. எங்க அந்த பரதன்? அந்த பாவகரமான அந்த அவன் எங்க? அவனை நான் கொல்ல போறேன். அந்த கைகேயினுடைய வயிற்றுல இருந்து பிறந்தவன. Where is King Dasara? எங்க தசரத மன்னர்? Let 33 crores of devatas come. I will burn them like cotton. 39 கோடி தேவர்களும் வரட்டும், அவங்களை பஞ்சை எரிக்கிற மாதிரி நான் எரிக்க போறேன். Let Brahma, Vishnu, Shiva come. I'll finish them off, he said. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா எல்லாரும் வரட்டும், எல்லாரையும் நான் அழிக்க போறேன்றார். So he came to the palace of Sumitra where Ram was there. ராமர் இருந்த அந்த சுமித்ராவோட அரண்மனைக்கு வர்றார். And Ram looking. Where is the war, Lakshman? Against whom you are fighting? உடனே ராமர் கேட்கிறார், லக்ஷ்மணா எங்க போர் நடக்க போகுது? நீ யாருக்கு எதிராக சண்டை போட போற? Lakshman said, whoever said that you will not be coronated, I'll kill him. யாரா இருந்தாலும் சரி, யாரு வந்து நீங்க முடிசூட்டப்பட போறது இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ அவங்கள நான் கொல்ல போறேன். Whoever said it, யாரா இருந்தாலும் சரி, whatever happens, என்ன நடந்தாலும் சரி, I'm going to coronate you now. நான் உங்களுக்கு முடிசூட்ட போறேன். Finish off everyone. எல்லாரையும் நான் காலி பண்ண போறேன். And Ram said, Bharat, brother, I have no brother. That was reply. ராமர் சொல்றார், பரதன் என்னுடைய சகோதரன் தான்பா, எனக்கு சகோதரனே கிடையாது. Kaikeyi, your mother, Dasharatha, I have no mother, no father. கைகேயினுடைய தாய் தசரதர் தந்தை, எனக்கு தாய் தந்தையரே கிடையாது. I'll kill everyone. நான் எல்லாரையும் கொல்ல போறேன். And put everyone, all bodies on big heap. I'll make hill of the bodies. எல்லாரோட உடலையும் ஒரு மலையை குமிக்க போறேன். And we will block the sun. சூரியனையே மறைக்க போறேன். But I'll put crown on you today. உங்க தலையில நான் கிரேடத்தை வைக்க போறேன். So Ram laughed. Lakshman. ராமர் அதை கேட்ட அப்படி சிரிக்கிற, லக்ஷ்மணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? I know you like me, but you can't kill everyone for love of me. It doesn't work like that. நீ என் மேல பாசம் வச்சிருக்கன்றது எனக்கு தெரியும். ஆனா என்னுடைய பாசத்துக்காக எல்லாத்தையும் கொல்றதுன்றது நியாயம் இல்லை. This is my father's order. இது என்னுடைய தந்தையோட கட்டளை. This is my life and soul. இதுதான் என்னுடைய உயிர் மூச்சே. Why you want to disturb this? ஏன் அதை நீ தொந்தரப்படுத்துற? It's not proper. You are born in such a good race. You are learned in Vedas. You are speaking adharma now. What will people say? இது முறை இல்லை. நீ கற்றறிந்தவன், நீ நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும். மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க? நீ அதர்மப்படி நடக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. If I stay, my father's name will be questioned. இப்ப நான் போகாம இங்க இருந்தேன்னா என்னுடைய தந்தையோட புகழ் வந்து கேள்விக்குறியானதா இருக்கும். Shall I spoil fame of my father? என்னுடைய தந்தையோட புகழை நான் கெடுக்கணுமா? By disobeying his order. அவருடைய கட்டளையை மீறதுனால. So Lakshman said, you are right. He cooled down. அதை கேட்ட உடனே லக்ஷ்மணன், சரி நீங்க சொல்றது சரிதான் அப்படின்னு அமைதியாடுறார். So Ram said, I'll go to forest today. ராம சொல்ற, சரி நான் இன்னைக்கு வனத்துக்கு போறேன்.
Father is suffering from pain. தந்தை வலியால துடிக்கிறார். Kaushalya, Sumitra crying. கௌசல்யா சுமித்ரா எல்லாம் அழுதுட்டு இருக்காங்க. And Sita will collapse. சீதை மூர்ச்சை அடைஞ்சிருவாங்க. You stay and pacify them all. Take care of them. நீ இருந்து அவங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோ. Then Lakshman collapse. கேட்ட உடனே லக்ஷ்மணன் அப்படியே மூர்ச்சை அடைஞ்சிடுறாரு. This is more harsh than telling me not to kill them. அவங்கள கொல்லக்கூடாதுன்றத சொல்றத காட்டிலும் இது ரொம்ப கொடுமையான வார்த்தையா இருக்கு. நீங்க He start crying like small child. சின்ன குழந்தை மாதிரி ஆள ஆரம்பிக்கிறாரு. He say, why you want to leave me? ஏன் என்னை விட்டு போகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? If water in the well is not there, where is the question of fish living in the well? கிணத்துல தண்ணியே இல்லைன்னும் போது மீன் அங்க எப்படி வாழ முடியும்? How can I stay without you? நீங்க இல்லாம நான் எப்படி இருக்க முடியும்? They never separated. From beginning they never separated. ஆரம்பத்துல இருந்து அவங்க பிரிஞ்சு இருந்ததே கிடையாது. So Ram said, no, you should still stay, you should understand, help me in that way. ராமன் சொல்றார், இருந்தாலும் நீ இருந்து இந்த இவங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது மூலமா நீ எனக்கு உதவி பண்ணணும்ன்றார். In the meantime, maid servants of Kaikeyi came. இப்போ இந்த சமயத்துல கைகேயனுடைய வேலைக்காரி வராங்க. And they're crying like anything. ரொம்ப அலறாங்க. So Ram said, what is it? என்னாச்சு? Kaikeyi is sending bark dressing the deer skins for you. கைகேயி மர பட்டை ஆடையையும் மான் தோலும் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. So Lakshman came. Yes, please you give to me. லக்ஷ்மணன் உடனே அதை வாங்கிக்கிறார், என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. And both of them dressed the bark skins. ரெண்டு பேருமே அந்த மரப்பட்டையையும் மான் தோலையும் ஆடைய அணிஞ்சுக்கிறாங்க. So Ram embraced Lakshman, said, you come with me. ராமர் லக்ஷ்மணரை தலைவரை அவரை என் கூட வான்னு கூப்பிடுறார். Now when Sumitra another scene, Ram dressed like this. He's a king. He's a king. இப்போ சுமித்ரா இந்த மாதிரி அவங்கள பார்த்ததே கிடையாது. அவங்க மன்னர்களா இருந்தவங்க இந்த மாதிரி ஆடை அணிஞ்சிருக்கிறத அவங்க பார்த்ததே கிடையாது. மரப்பட்டையும் மாந்தோலும். And she told Pati, you have to mat your hair. You have to look like a rishi. ரிஷிகள் மாதிரி முடிய வந்து அந்த ஜட முடி ஆக்கிக்கணும். So he did. He tied up his hair up. அவர் அதையும் செய்தார். அந்த முடியை வந்து முடிச்சு போட்டு. And he went out on the street like that. அப்படியே வீதியில நடந்து போறார். All people collapsed when they seen. பார்க்கிற மக்கள் எல்லாம் அப்படியே Everyone was crying. எல்லாரும் அலறாங்க. The queens were following. Everyone was after him. ராணியர்கள் எல்லாரும் அவரை பின்தொடர்ந்து அப்படியே போறாங்க. Dasharatha had 60,000 queens. தசரதற்கு 60,000 மனைவிகள் இருந்தாங்க. They all started loudly crying. எல்லாரும் சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. They went to the Sita. சீதைட்ட போறாங்க. Ram has to tell her what happened and ராமர் என்ன நடந்ததுன்றதை சொல்லணும். சொல்லிட்டு கிளம்பலாம்ட்டு போறார். So he looked at Ram and Lakshman dressed in bark skin. அவங்க பார்க்கறாங்க ராம லக்ஷ்மணன் ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி மரப்பட்டை ஆடை அணிஞ்சிருக்கிறத. So she understood something bad happened. ஏதோ மோசமான சம்பவம் நடந்திருக்கு. Kaushalya is crying, Sumitra is crying, 60,000 queens are crying, maid servants are crying, everybody is beating their belly, pulling their hair, rolling on the ground, and she's just stunned. She doesn't know what's going on. சுமித்ரா அழறாங்க, கௌசல்யா அழறாங்க, மற்ற ராணியர்கள்லாம் அழறாங்க, எல்லா வேலைக்காரர்கள் எல்லாரும் அழறாங்க, பொதுமக்கள் எல்லாரும் அழறாங்க, ரொம்ப சத்தம் போட்டு இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. அவங்க சீதைக்கு ஒன்றும் புரியல, அப்படியே அதிர்ச்சி அடைஞ்சு அப்படியே நிற்கிறாங்க. So Rama said, Dear Sita, I came to inform you by my father's order. ராமர் சொல்றார், என்னுடைய தந்தையோட கட்டளை என்னன்றதை உனக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். So he said, my father said that Bharat should be king, coronated instead of me. என்னுடைய தந்தை சொன்னார், எனக்கு பதிலா பரதனுக்கு தான் முடிசூட்டப்படணும்னு. So she said, okay. She didn't react. சீதை சொல்றாங்க, சரி. She didn't bother that her husband lost the kingdom. இப்போ தன்னுடைய கணவர் ராஜாங்கத்தை இழந்துட்டார் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு உணர்வே இல்லை. அவங்க வந்து சரி அப்படின்ட்டு அது சாதாரணமாக completely peaceful. ரொம்ப அமைதியா. What a lady, huh? என்ன மாதிரி ஒரு பெண்ணா இருக்கும். Today lady will turn husband against his own brother to put court case. Who will get the father's land? Yesterday I heard yesterday news.
நேற்று நான் ஒரு செய்தியை கேட்டேன். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எப்படின்னா தன்னுடைய சொந்த சகோதரன் மேலேயே புகார் பண்றாங்க, கேஸ் போடுறாங்க தந்தையோட சொத்தை அபகரிக்கிறதுக்காக. Ram said, my father told me Bharat will be the king. I said, okay. ராமர் சொல்றார் பரதன் தான் மன்னராக போறான். சீதை சொல்றாங்க சரி. And then he said, my father said I should go 14 years exile in the forest. என்னுடைய தந்தை நான் 14 வருஷம் வனவாசம் போகணும்ன்றதும் சொல்லியிருக்கார். And she said, okay, cool. சீதை சொல்றாங்க சரி. Peaceful like that. மறுபடியும் அப்படியே அமைதியா அவங்க சொல்றாங்க சரி. Everyone is crying. She's upset, but she's, no reaction on that. அவங்க எல்லாரும் அவங்க அழுதுட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அதுல எந்த உணர்வையும் அவங்க வெளிப்படுத்தல. Peaceful. ரொம்ப அமைதியா இருக்காங்க. Then he said, you stay behind, I will come after 14 years. And then she collapsed. She told Ram is going for us, means I'm also going with him. But now he said, no, you stay behind, I will come after 14 years. Then she collapsed. இப்போ தொடர்ந்து ராமர் சொல்றார், நீ இங்கே இரு, 14 வருஷம் கழிச்சு நான் திரும்பி வரப்போறேன் அப்படின்ற. இதை கேட்ட உடனே அவங்க அப்படியே மூர்ச்சி அடைஞ்சாங்க. அவங்க நினைச்சது என்ன, ராமர் வனவாசம் போறாருன்னா நானும் அவங்க கூட தான் போறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இவர் இங்கே இறைன உடனே அவங்க அப்படியே மூர்ச்சி அடைறாங்க. Now when person is guilty and he cries, there is some reasoning to it, But when person is innocent and cries and is hurt, then it's very heavy to bear these emotions, seeing him like that. ஒருத்தன் குற்றவாளியா இருந்து அந்த குற்ற உணர்வோட அழறான் அப்படின்னா அது நியாயமானது. ஆனா குற்ற உணர்வே இல்லாம எந்த குற்றமும் செய்யாம அப்பாவித்தனமா ஒருத்தன் அழ வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா அதை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். So she said, no, I'm coming with you. சீதை சொல்றாங்க, இல்லையா நான் உங்க கூட தான் வருவேன். So Ram felt pain now. How can she tender feet? She never stepped on the floor. The maidservants were putting flower petals. She never touched the earth. Never in her life. So soft feet. And they would choose soft flowers because hard flowers will hurt her feet. ராமருக்கு அது பெரிய வலியை கொடுக்குது. ஏன்னா சீதை அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்களுடைய பாதம் மண்ணை தொட்டதே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எங்க போனாலும் வேலைக்கார பெண்கள் அவங்களுக்கு மலர் தூவி அந்த மலர் மேலதான் மலர் இதழ்கள் மேலதான் அவங்க நடந்து போவாங்க. அந்த மலர் இதழ்கள் கூட ரொம்ப மென்மையான இதழ்களை தான் அவங்க தூவுவாங்க. ரொம்ப கடினமா இருந்ததுன்னா அவங்க பாதத்துக்கு வலிக்கும்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தவங்க இப்ப எப்படி காட்டுக்குள்ள வர போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சு ராமருக்கு ராமர் ரொம்ப தொந்தரவுக்குள்ளாகிறார். அவங்கள இருக்கிறதுக்கு இருக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறார். வனத்துல எந்த தஞ்சமும் கிடையாது. சூரியன் ரொம்ப வெப்பமா இருக்கும். சீதை எங்க போனாலும் இப்போ அவங்க கொடை பிடிச்சுதான் கூட்டு போறாங்க. Now sun will heat so heavily. ஆனா இப்போ வனத்துல அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ரொம்ப வெப்பமா இருக்கும். நேரா no lotus petals, hard rock will be hot from the scorching sun. தாமரை இதழ்கள் எல்லாம் தரையில இருக்கு. அது நடந்து போறதுக்கு அங்க சுட்டெரிக்கும் வெயில்ல பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பாறைகள் மீது நடந்து போகணும். அது ரொம்ப சூடா இருக்கும். And she said, this is cooling heat if you are there. If you are not there, the fire of separation will burn me completely. You better take me with you. இப்போ அந்த வெப்பம் குளிர் எல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லை. நீங்க இல்லை அப்படின்னும் போது, உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது அந்த பிரிவு தான் என்ன சுட்டெரிக்கும். இந்த வெப்பம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பொருட்டே இல்லைன்றாங்க. So Kamba sage writes that Mahavishnu left Ananta Shesha from Vaikuntha and incarnated here on the earth. But he didn't left Lakshmi. He took Lakshmi with him. So he said he took her with her. இப்போ கம்பர் இங்கே எப்படி எழுதுறாருன்னா, மகாவிஷ்ணு அனந்த சேஷனை விட்டுட்டு அவர் இங்கே அவதரிச்சிருக்கிறார். ஆனால் அவர் இங்கே அவதரிச்சு வரும் பொழுது லக்ஷ்மி தேவியை விட்டுட்டு வரல. லக்ஷ்மி தேவி கூட தான் வர்றார்.
So she went inside and put that bar garments also. அவங்களும் உள்ள போய் அந்த மரப்பட்டையை வந்து ஆடைய அணிஞ்சுக்கிறாங்க. She's so innocent. She didn't know how to put it. Ram has to help her. She didn't know even how to. சீதை வந்து அந்த அளவுக்கு அப்பாவித்தனமா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஆடை எப்படி அணியறதுன்னு தெரியல. ராமர் உதவி செய்ய வேண்டியிருந்தது. Then when people saw them like this, all Ayodhya start more and more mourning and crying. இந்த கோலத்துல அவங்களை பார்க்கும்போது அயோத்தியாவாசிகள் எல்லாரும் ரொம்ப அதிகமா அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. So elephants, Kamba start describing now situation in Ayodhya. He doesn't start with people. He say elephants look each other and decided we are going to follow Ram in the forest. இப்போ கம்பர் எப்படி வர்ணனை தொடங்குறாருன்னா இந்த சூழ்நிலையை வர்ணிக்கும் போது முதல்ல மக்களை பத்தி எல்லாம் அவர் சொல்லல. அங்கிருந்து யானைகள் எல்லாம் ஒன்ன பார்த்துட்டு நம்மளும் வந்து ராமரை தொடர்ந்து வனத்துக்கு போவான்னு சொல்லி யானைகள் முதல்ல நடக்க ஆரம்பிச்சிருது. That auspicious constellation which was on auspicious day of Ram coronation, constellation also left, became inauspicious. ராமருடைய முடிசூட்டு விழாவுக்காக இருந்த அந்த மங்களமான அந்த கிரக அமைப்புகள் எல்லாம் இருந்தது. ஆனா இப்போ அந்த அமைப்புகள் எல்லாம் விலகி போயிடுச்சு. And everybody walk out of Ayodhya with Ram. Everybody. எல்லாருமே அயோத்தியா விட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சாங்க ராமர் கூட. Dasharatha was there unconscious. Still Vashishta is trying to wake him up. தசரதன் இன்னும் உணர்வற்ற நிலையிலே இருக்கார். வசிஷ்டர் அவரை எழுப்புறதுக்கு முயற்சிச்சுட்டு இருக்கார். And Kaikeyi is there. கைகேயி இன்னும் அங்க இருக்காங்க. And Kamban said, everybody left Ayodhya except the paintings on the walls of Ayodhya. They were lifeless, so they couldn't live. Everyone else left. கம்பர் எப்படி வர்ணிக்கிறாருன்னா அயோத்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரைந்த படங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த படங்களை தவிர மற்ற எல்லாருமே போயிட்டாங்க. அந்த ஏன்னா அந்த படங்களுக்கு உயிர் இல்லை, அதனால போகல. So Bharat and Shatrugna, they were in uncle's kingdom. They were 7 days away. பரதர் சத்ருகுணா வந்து அவங்களுடைய மாமாவோட ராஜாங்கத்தில் இருக்காங்க. ஒரு 7 நாள் அங்க இருக்கிறதுக்காக போயிருந்தாங்க. அந்த So Sumantara, the minister and general, he took Ram, Sita and Lakshman on chariot and went out of Ayodhya by desire of Ram to take him to the bank of Ganga. சுமந்தரா என்ற அந்த மந்திரி வந்து ராமர் சீதை இவங்க எல்லாத்தையும் ரதத்துல கூட்ட போறார். மற்றவங்க எல்லாரும் பின்தொடர்ந்து போறாங்க. So they went to the bank of Ganga and night was there. So கங்கை கரைக்கு வராங்க. அங்க இரவு நேரம் ஆகுது. So they spend night there. அந்த இரவு நேரத்தை அங்கேயே கழிக்கிறாங்க. So they put grass mat for Sita and Ram. புல்லாலான ஒரு படுக்கையை தயார் செய்றாங்க ராமருக்கும் சீதைக்கும். And Lakshman was guarding. He didn't want to sleep. லக்ஷ்மணர் வந்து உறங்கல. அவர் உறங்காம பாதுகாப்பா இருக்காரு அவங்களுக்கு. And all people took rest there. எல்லா மக்களும் அங்க ஓய்வு எடுக்கிறாங்க. Rest means nobody could sleep. ஓய்வுன்னா யாராலையும் தூங்க முடியலங்க. Everyone was simply crying. எல்லாரும் வெறுமனே அழுதுட்டு இருக்காங்க. But just before the morning, Ram told to Sumantara. விடியறதுக்கு முன்னாடி ராமர் அந்த சுமந்தர மந்திரி கிட்ட சொல்றார், I cannot take all these people in the forest. வனத்துக்குள்ள இவங்க எல்லாத்தையும் என்னால கூட்டு போக முடியாது. They will all suffer. எல்லாரும் கஷ்டப்படுவாங்க. And Bharat is good king. He will take care of them. பரதர் நல்ல மன்னர். அவர் வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா பராமரிப்பார். You take chariot now back to Ayodhya. இப்போ நீ ரதத்தை எடுத்துட்டு அயோத்தியாவுக்கு போ. Before other notice. மற்றவங்க எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி. They will all think that I came back to Ayodhya. They will follow chariot. They will return back to kingdom. நான் அயோத்தியாவுக்கு திரும்பி போயிட்டேன் நினைச்ச எல்லாரும் அவங்க வந்து அயோத்தியாவுக்கு திரும்பி போயிடுவாங்க. Myself, Lakshman and Sita will go on foot now to the bank of Ganga and cross it. நான் லக்ஷ்மணர் சீதா 3 பேரும் நடந்தே நாங்க கங்கையை கடந்து அந்த பக்கம் காட்டுக்குள்ள போயிடுறோம். So Sumantara said, how can I come back to Ayodhya without you? இப்போ சுமந்தர மந்திரி சொல்றார், நீங்க இல்லாம நான் அயோத்தியாவுக்கு எப்படி திரும்ப முடியும்? Now what they will think? I left you. உங்களை விட்டுட்டோன்ட்டேன்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்களா? Better to die than come back to Ayodhya without you. நீங்க இல்லாம நான் அயோத்தியாவுக்கு திரும்பறதை காட்டிலும் நான் இறந்து போறதே மேல். So Ram said, no, you go and console my father. He's suffering there. இல்ல நீங்க போய் என்னுடைய தந்தையை நீங்க அமைதிப்படுத்துங்க, அவரை வந்து அவருக்கு நீங்க ஊக்கம் கொடுங்கன்றார். So some or other Ram ordered Sumantara.
எப்படியோ சுமந்திராவை வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். So he did that. He took the chariot and really in the morning all people followed the track of the chariot and went back to Ayodhya. இப்போ மறுபடியும் மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்க அந்த ரதம் போன அந்த சுவடை பின்பற்றி அப்படியே பார்க்குறாங்க. கடைசியில் சரி அயோத்தியாவுக்கு தான் ராமர் திரும்பி போயிட்டார்னு சொல்லி திரும்ப மக்கள் போகிறாங்க. They ran back to Ayodhya thinking Ram is back. They ran back to the Ayodhya thinking அவங்க ராமர் அயோத்தியாவுக்கு போயிட்டாருன்னு திரும்ப வேகமா ஓடி வராங்க எல்லாரும் அயோத்தியாவுக்கு. But when they came to Ayodhya they saw the chariot is empty. ஆனா அயோத்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தா ரதத்துல ராமர் இல்லை. They said from that time till Ram returned nobody put flower in hair, nobody put ornaments. There were trumpets on the top of the palace which will announce that king is going to feed beggars and give charity. They were not blown from that time. That nobody will clean in front of the house. No, the beautiful ladies described by Kamba in many pages of Ayodhya. He said no man felt attraction to his wife, no wife felt attraction to the man. They were all disturbed by that idea that Ram is going to the forest. இப்போ அந்த சமயத்துல இருந்து ராமர் இல்லை அப்படின்றது உணர்ந்த அந்த சமயத்துல இருந்து அயோத்தியாவாசிகள் அத்தனை பேரும் அவங்க பெண்கள் வந்த தலையில யாரும் பூ சூடிக்கொள்ள, அங்கே யாரும் வீட்டை வந்து சுத்தப்படுத்தி கோலம் போடுறது அழகுபடுத்துறது அல்லது அரண்மனைக்கு மேலே இருந்து அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க. மன்னர் வந்து தானம் கொடுக்குறார், மன்னர் உணவு கொடுக்குறார், உடை கொடுக்குறார், வந்து வாங்கிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாருமே எந்த அறிவிப்பும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் அப்படியே போட்ட மாதிரியே இருக்குது. அங்கே அயோத்தியாவாசிகள் குறிப்பாக பெண்களுடைய அழகை வந்து பக்கமாக கம்பர் வர்ணிக்கிறார். அவ்வளோ அழகாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்கள் மீது ஆண்களுக்கு கவர்ச்சி ஏற்படலை, பெண்களுக்கு ஆண்கள் மீது கவர்ச்சி ஏற்படலை. இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ராமர் திரும்பி வர வரைக்கும் இருக்கு. Chanting of Vedic mantras stopped, yagyas were stopped, deity worship was stopped, temples were closed. வேத மந்திரங்கள், விக்கிரக வழிபாடு, கோயில் வழிபாடு எல்லாமே நிறுத்தப்படுது. Nobody show interest for anything. யாருக்குமே எதிலேயுமே ஆர்வம் இல்லாம போயிடுது. So Sumantara went to King Dasharatha. சுமந்திர மந்திரி தசரத மன்னர்கிட்ட போறார். Vashishta woke him up by chanting the Ramayana. வசிஷ்டர் இன்னும் ராமநாமத்தை சொல்லி அவரை எழுப்புறதுக்கு முயற்சிக்கிறார். And king asked, where is Ram? மன்னர் கேட்கிறார், ராமர் எங்க? He doesn't know. Kaikei told him and everything. அவருக்கு தெரியல இன்னும், கைகை எல்லாத்தையும் சொல்லி அனுப்பிட்டாங்கன்றது. And there was commotion, great commotion there. வெறும் குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை. So Sumantara informed him, King, Ram went to the forest. ராமர் வனத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்ற செய்தியை சுமந்திர அந்த தசரதருக்கு தெரிவிக்கிறார். And King Dasha just left body at that moment. Just he heard. அதை கேட்ட உடனே தசரதர் உயிர் விடுறார். Kambam writes, the king went to Goloka. The word is used, Goloka, a spiritual planet from where there is no return. இந்த இடத்துல கம்பர் எழுதுறார், அந்த தசரத மன்னர் கோலோகத்துக்கு போனார் அப்படின்னு அந்த கோலோகன்ற வார்த்தையை குறிப்பிட்டு அவர் சொல்றார், எங்க போனா திரும்ப ஒருத்தர் வர வேண்டியது இல்லையோ அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டார். And then he described how great hero he was. அதன் பிறகு தசரதர் எந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த வீரர் அப்படின்றது வர்ணிக்கிறார். Then he continues speaking how different glorify different fights of Dasarath with different kings. தொடர்ந்து தசரதர் எப்படி வேறுபட்ட மன்னர்களோட வேறுபட்ட போர்ல ஈடுபட்டார், எந்த அளவுக்கு திறமையோட போரிட்டார் என்றதை வர்ணிக்கிறார். And then Kamban said, now the darkness defeated all enemies and conquered all direction and is victorious and sunset came like that. இப்போ அவர் எப்படி தொடங்குறாருன்னா, இருள் எல்லா திசைகள்லையும் எல்லாரையும் வென்று இப்போ வென்றதுக்கு அப்புறம் சூரிய உதயமாகுதுன்றது. He said sunset happened because sun was crying for Dasarath. Sun was mourning and went behind the hill. Sun was mourning, crying for Dasarath. The sun was crying, lamenting for death of Dasarath, and therefore sunset happened. அதாவது தசரதர் இறந்து போயிட்டாருன்னு அந்த செய்தினால அந்த சூரியன் வந்து அலறதாகவும் அதனால தான் அந்த சூரிய அஸ்தமனம் ஆனதாகவும் சொல்லப்படுது. So
This is very emotional portion of Ramayana. இந்த ராமாயணத்துல இது ரொம்ப உணர்ச்சிபூர்வமான ஒரு பகுதி. And this is a spiritual lila of the Lord, where He enhances attachment of His devotees for Him by being with them and again separating them. Both Sambhoga and Vipralamba, both are increasing love and attachment for each other. It's a transcendental ecstasy. It's difficult to understand for us who are conditioned souls. ஆன்மீகமான திவ்யமான தலத்துல பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுடனான உறவை சம்போக விப்ரலம்ப அப்படின்ற ரெண்டு நிலையிலும் பக்தர்களோட சேர்ந்திருந்தும் அவங்களோட பிரிஞ்சிருந்தும் அந்த திவ்யமான ஆனந்தத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த லீலையானது கட்டுண்ட ஜீவன்களால் நமக்கு புரிந்து கொள்றது ரொம்ப கடினமானது. So if one day we feel attachment to Ram or to Krishna or to Chaitanya or to Prabhupada, pure devotee, then we may not feel attachment to Maya. ஒரு நாள் நாமளும் கிருஷ்ணர் மீதோ சைத்தன்ய மகாபிரபு மீதோ அல்லது தூய பக்தரான சில பிரபுபாதர் மீதோ பற்று இருந்தது அப்படின்னா அப்போ நம்ம மாயை மீது பற்று இல்லாமல் இருப்போம். The Krishna Leelas, Ram Leelas are there. That conditions will get attracted to them and be detached from any other Maya Leelas. நம்ம கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அது காரணம் கட்டுண்ட ஜீவன நம்ம அந்த லீலைகளில் கவர்ச்சி ஏற்பட்டு மாயையுடைய லீலைகளில் பற்றற்று இருக்கணுன்றதுக்காக தான். So we have to hear again and again, and we have to hear transcendental knowledge. What is the nature of Ram? What is the nature of Krishna? What are their transcendental qualities? Not only Leelas, but understand this is Supreme Lord. He is Sarva Shaktiman. He is so powerful. He is faultless. He is sinless. He can do anything and everything, whatever he wants to do. இப்போ அதனால நம்ம தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப இந்த பகவானுடைய இந்த லீலைகள்லாம் நம்ம கேட்கணும். லீலைகள் மட்டும் இல்லை, அவர் எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவர், அவர் எந்த அளவுக்கு கரையற்றவராக இருக்கார், திவ்யமான நிலையில் பரிசுத்தமானவராக இருக்கார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். We should hear from devotees Krishna's leelas and Krishna Tattva. பக்தர்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளையும் கிருஷ்ண பற்றின தத்துவத்தையும் நம்ம கேட்கணும். We should never hear Ram Leela from non-devotees. அபக்தர்கள்ட்ட இருந்து எப்பொழுதுமே ராமலீலையை நம்ம கேட்கக்கூடாது. Because it will be just poison spitting from their lips. ஏன்னா அவங்களுடைய உதட்டிலிருந்து வெளிவரது எல்லாமே விஷம்தான். You should not hear this Ram Leela from TVs, newspapers and this, what is it? Kumudam magazine and Bhakti, so-called magazine, bogus completely. Mayavad. பேரளவில் பக்தி பத்திரிகையில இருந்தோ அல்லது குமுதம் பத்திரிகையில இருந்தோ தொலைக்காட்சியில இருந்தோ செய்தித்தாள்கள்ல இருந்தோ ராமலீலையை நம்ம கேட்கக்கூடாது. We have to read from books of Acharyas, Valmiki Ramayana. Everybody should read from that. நம்ம ஆச்சாரியர்கள்ட்ட இருந்து அதை நம்ம கேட்கணும். அவங்களுடைய புத்தகங்களை வால்மீகி ராமாயணா நமக்கு இருக்கு, அதை நம்ம படிக்கணும். We have our own books, better read our own books, very safe and proper attitude, proper understanding. நமக்குன்னு நம்முடைய புத்தகங்கள் இருக்கு, அந்த புத்தகங்களை படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும், எந்த பயம் இல்லாமல். Non-devotee will never understand Krishna's name, his form, his pastimes, his qualities. It's prohibited, it's unallowed. Doors are closed. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நாமம், அவருடைய ரூபம், அவருடைய குணம், அவருடைய லீலைகள் அதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அவங்களுக்கு அதுக்கான கதவு மூடப்பட்டிருக்கு. So we should hear from Srila Prabhupada, first Prabhupada's books, then everyone else. நம்ம சில பிரபுபாட்ட இருந்து கேட்கணும். முதல்ல சில பிரபுபாருடைய புத்தகங்கள், அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்க எல்லாருமே. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.